Right, good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir. Right. Good evening, sir. Yesterday we discussed about a small topic that is helping webs. Let me share my screen. Okay. Right. I think it is visible. Is it visible now? Yes, sir. Okay. రైట్ ఒకసారి మనం రివైజ్ చేద్దాం ఎస్టర్డే మనం చెప్పినది నైస్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ బేసిక్ పాయింట్స్ సో బట్ బేసిక్స్ బట్ వెరీ important and very easy also. First one, subject plus verb plus object. This is the standard formation of the English. The simple version, subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. Please be in mute. Right. Next. First one, subject. In English, we have total 7 subjects. They are I, we, you, they, he, she, it, name. Okay. How to remember these 7 subjects? First 4 subjects you have to remember. I, we, you, they. I, we, you, they. Then after you can enter the he, she, it, name. Heat. Okay. I, we, you, they. Then he, she, it, name. సార్ మీ వాయిస్ First one చాలా లో subject. వస్తుందండి. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. Okay. Yes, yes, yes. 1 minute. హలో మేడం వినిపిస్తుందండి? ఎస్ సార్. రైట్ పెద్దగా వినిపించట్లేదు నా వాయిస్ మీకు? హలో క్లియర్ గానే ఉంది సార్. క్లియర్గానే ఉంది కదా? ఎస్ సార్. రైట్ సో సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వెర్బ్. Verb means action like work. Verbs are 2 types in English. First one is helping verb, second one is main verb. Main verb. Yes, helping verb in English we have total 24 helping verbs. These 24 helping verbs are divided into 4 types. B forms, do forms, have Yes, forms, models. first one be forms, second one do forms, third one have forms, and then last fourth one models. Be forms are 8. Next do forms are 3. Next have forms are 3. Last one models are 10. Be forms are 8. They are am, is, are, was, were, be, been, being. Okay. Next do forms are 3. Do, does, did. Have forms are 3. Have, has, had. Models are 10. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to. You must remember these all 24 helping verbs because it is very important, and further classes also we need to remember all those things. That's what we have to remember, all the things. Okay. Next, in English we have WH words also. So total WH words are 9 WH words. So what is the 9 WH words? What, where, when, What? why. What, where, when, why. Next, who, whom, whose, Whom, whose. which, how. Okay. Can anybody want to tell WH words total 9 WH words? నేను చెప్తాను సార్. Okay, please. వాట్, వేర్, వెన్, వై, హూ, హూమ్, హూస్, విచ్, హౌ. Right, super. So can anybody ఏం tell చెప్తాను about సార్? 24 helping words? సార్ నేను WH చెప్తాను వర్డ్స్. సార్ 24. WH words. ఎస్ సార్. Okay, tell me వాట్, please. వేర్, వెన్, వై, హూ, హూమ్, హూస్, విచ్, హౌ. Super. In WH words, can anybody? Sir, Right, super. Please tell me. when, where, when, why, who, whom, whose, which, how. Please follow the sequence. Follow the sequence, sir. What, where, when, why. This is easy sequence. That's what I'm saying.
Okay, can anybody tell about 24 WH words? నేను చెప్తాను సార్. Okay, please. Verbs are classified into two types: helping verbs and main verbs. Helping verbs are 24. Okay. It divided into four types: be forms, do forms, have forms, modals. Be Excellent. forms are 8: am, is, are, was, were, be, been, being. Do forms are 3: do, does, did. Have forms are 3: have, has, had. Modals are 10: will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to. Right, Superman. Super. Any person last one person? Sir, Okay, please tell me. verbs are divided into two parts. They are helping verbs and main verbs. Helping verbs are 24, divided into be forms, do forms, have forms, modals. Be forms are 8: am, is, are, was, were, be, been, being. Do forms are 3: do, does, did. Have forms are 3: have, has, had. Modals are will, could, should, can, would, might, have, must, ought to. Models are 10. They are models. Please tell. Come again. Models. Will, would, Models. shall, should, can, Okay. could, might, must, ought May, to. may, May, might, must, might. ought. Must last one ought to. Okay. Okay, sir. Okay. Next, helping verbs we discussed about helping verbs yesterday. Now we have to take the main verbs. Main verbs. Okay. Okay. I will take here. Right. Main verb. Yeah. Oh my God. Keyboard not working. సార్ వినిపించట్లేదు సార్. Madam, is it audible? I think audible. ఓకే సార్. Right, right. ఇప్పుడు ఓకే సార్. Super. Yes, sir. For example, I take one example. Watch.
WATCH, watch. That is V1. Next V2 is watched, and V3 also watched. V3 also watched, and V4 is, for example, we have to take only V1, V2 and V3 only. After we have to discuss about V4 and V5. సార్ మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కానీ వినిపించడం లేదు సార్. మీరు కొంచెం గట్టిగా చెప్తే మాకు క్యాచ్ అవుతుంది. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదండి. వినిపిస్తుంది వాయిస్. నేను ఇక్కడ పక్కన నాకైతే క్లారిటీగానే వినిపిస్తుంది స్టార్టింగ్ నుండి. బానే ఉంది. Clear గా బానే ఉంది. వినిపిస్తుంది. ఎస్ సార్, క్లియర్ గానే ఉంది. నేను పక్కన సిస్టమ్ పెట్టుకొని చూస్తున్నారు కూడా, మనకి ఆన్లైన్ సెటప్ ఉంది, సెటప్ లో కూడా చూస్తున్నారు నాకైతే వాయిస్. క్లారిటీగానే వినిపిస్తుంది సార్. మీరు ఒకసారి చూడండి మేడం, ఒకసారి లేదా లెఫ్ట్ టైం మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. లేదంటే మీరు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందేమో, దాని సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందేమో చెక్ చేయండి. సరే, రైట్. నెక్స్ట్ నా దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం. హలో, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, లిజన్. listened, LISTENED, listened. Next I will take another example, play. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి? ప్లేడ్. ప్లేడ్. సో ఇట్లా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే వెర్బ్స్. ఇవన్నీ ఈ వెర్బ్స్ కూడా ఏ రకమైన వెబ్స్ అంటే ఇవన్నీ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అండి. ఇవన్నీ వీటిలన్నీ ఏమంటారంటే రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని చెప్తాం మనం. రెగ్యులర్ వెబ్స్. సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్ వెబ్స్. ఓకే, రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఎట్లా వస్తాయి ఏంటంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా మనకి V1, V2, V3 ఉంది కదా. V1, V2 ఓకే, V1 ఓకే, V2, V3 సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. లాగా V2, V3 సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వీటిని రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని అంటారు. దీనికి ఇంకొకటి ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఇర్రెగ్యులర్. సో ఇర్రెగ్యులర్ అంటే మనకి ఎలాగ వస్తుందంటే ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఇది ఎలాగ వస్తుందంటే మనకి V1 ఓకే, V2, V3 మనకి ఎలాగ వస్తుందంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. V2, V3 డిఫరెంట్గా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గో అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, గో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే V1 ఏం తీసుకోవచ్చు, గో తీసుకున్నాం. V2 ఏమొస్తుందంటే వెంట వస్తుంది. నెక్స్ట్ V3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, Gone. V1, V2, V3 గో, వెంట, గాన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా ఇర్రెగ్యులర్స్ లో? సింగ్, సాంగ్, sang. సో సింగ్ అనేది తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగ్ తీసుకుంటే V2 ఏమొస్తుందంటే sang. నెక్స్ట్ ఇంకేమొస్తుందంటే సంగ్ వస్తుంది. సింగ్, సాంగ్, సంగ్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ట్రై చేయండి, చూద్దాం. See, saw, seen, sir. See, saw, seen. సో సి, సా. V3 ఏమొస్తుందంటే సీన్. సి, సా, సీన్. సి, సా, సీన్. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పానంటే బిఫోర్ V1, V2, V3 అని ఉంటుంది అన్నాను, ఉంది. ఓకే, రెగ్యులర్స్లో వచ్చేసేమో V2, V3 అనేది మనకి సేమ్ వస్తుంది. ఇర్రెగ్యులర్స్లో వచ్చేసేమో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మీకు V4 అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం. సో డూ డిడ్ అని కూడా మనకి సేమ్. డూ డిడ్ అని కూడా మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇర్రెగ్యులర్ కిందగా వస్తుంది. అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం V4 చూద్దాం. సార్ నాకు ఒక డౌట్, టేక్, టుక్, ఇంకొకటి ఏమొస్తుంది? టేకెన్ అండి. ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే మేడం, డైలీ పేజ్ నెంబర్ 160 మీకు బుక్ మీ దగ్గర ఉంటే ఆ పేజ్ నెంబర్ 160లో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెబ్స్ అనేవి ఇచ్చామన్నమాట. మీరు డైలీ వాటిని చదవాలి ఖచ్చితంగా. మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి బ్రష్ చేయడము, మనం బాత్ చేయడం, నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం అనేవి ఎట్లా హ్యాబిచ్యువేట్ అయిపోయాయో సేమ్ అలాగా హ్యాబిచ్యువేట్ అయిపోవాలి ఇవి వెబ్స్ అనేవి. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉన్న రోజులు కాదు, ఎన్ని రోజులు మనం ఉంటే అన్ని రోజులు మనం వెబ్స్ అనేవి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. పేజ్ నెంబర్ 160 నేను మీకు పంపిస్తాను, మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ పంపిస్తాను. మన బుక్ ఉంటుంది, ఏసీటీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సార్ రాసిన బుక్ ఉంది. ఆ బుక్లో మనకి చాలా వెబ్స్ అనేవి ఉంటాయి బేసికల్గా ఇంగ్లీష్లో. వాటిలో ఒక 300 వెబ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్వి సార్ మెన్షన్ చేశారు బుక్లోని. అవి కంపల్సరీ చదవాలి, అవి మనకి బై హార్టెడ్గా వచ్చేయాలన్నమాట మొత్తం.
వాటిలో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది వేటి మీద అంటే రెగ్యులర్స్ మీద కాదు, ఇర్రెగ్యులర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే సరిపోదు, ఎందుకంటే అవి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్. ఓకే, రెగ్యులర్స్ అంటే మాత్రానికి మీకు ఈడీ వస్తుంది కాబట్టి నాట్ ఎ ఇష్యూ. సో ఇర్రెగ్యులర్స్ ఎలా అంటే సో డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి వీటి మీద ఫోకస్ చేసినట్టు సరిపోద్ది. ఒక అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 60% మనకి ఏమి ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్స్ ఉంటుంది, ఇర్రెగ్యులర్స్ వచ్చేది ఒక 40% ఉంటుంది. సో వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తే మీకు సరిపోద్ది. ఓకే, నేను స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను, ఆ బుక్కి సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను, మీరు చదవాలి డైలీ. మీ దగ్గర ఫిజికల్గా మీకు బుక్ ఉంది అన్న ఓకే, లేదా మీకు బుక్ ఏమైనా కావాలంటే మాత్రం ఒకసారి మన ఆఫీస్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయితే దే కెన్ ప్రొవైడ్ వాట్స్ గోయింగ్, ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తారన్నమాట. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ V1 V2 V3 అని చెప్పాము. V1 ఏమో వాచ్, V2 ఏమో వాచ్డ్, V3 ఈజ్ వాచ్డ్. మరి V4 అంటే ఏంటి, V5 ఏంటి, ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. V4 అంటే ఏంటి, V5 ఏంటో చూద్దాం. సో ఇక్కడ V4 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏం లేదండి. V4 అంటే V1 ఏదైతే ఉందో ఆ V1కి ING అనేది యాడ్ అయ్యింది అనమాట. అంతే, V1కి ING యాడ్ అయితే దాని పేరు V4 అని మనం సింపుల్గా పెట్టుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ V1 ఏముందంటే వాచ్ అని ఉంది, V4గా దాన్ని తయారీ చేయాలి అని అంటే ఈ వాచ్కి ING యాడ్ చేయాలి అంతే. వాచ్కి ING యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాచింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిజన్ అని ఉంది, అది V1, V4గా చేయాలి. లిజన్కి ING యాడ్ చేస్తే లిజనింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ V4 ఏమో సారీ ఇక్కడ ఏమో V1 వచ్చేసి ప్లే ఉంది, ప్లేకి ING యాడ్ చేస్తే ప్లేయింగ్. ప్లేయింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్స్ వచ్చేసి V1 వచ్చేసి గో ఉంది, V4 ఏమవుతుంది చెప్పండి, గోయింగ్. ING యాడ్ చేస్తే గోయింగ్. గోయింగ్. సింగ్కి ING యాడ్ చేస్తే సింగింగ్. సో సింగింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సి ఉంది, సీయింగ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ING జస్ట్ సింపుల్గా. ఇది మనకి V4 అనమాట. V4 అంటే సింపుల్గా ING అనేది యాడ్ అవుతుంది దేనికి, V1కి ING యాడ్ అయితే V4 అంతే. ఇక్కడ మనకి V5 అని కూడా ఇచ్చాడు. V5 అంటే ఏంటి, V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎస్ కానీ యాడ్ అయింది అనుకోండి, దానికి V5 అని అంటాం అనమాట. అంత కష్టంగా ఏముండదు, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, వాచ్ అని ఉంది, వాచ్కి ఎస్ యాడ్ అయితే ఎస్ యాడ్ అవుతా, ఎస్ యాడ్ అవుతా, ట్రై చేద్దాం. వాచ్కి ఎస్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, వాచ్ అవుతుంది. సో ఇది అవట్లా, సో వాచెస్, WTCH వాచెస్. లిజన్కి ఎట్లా ఏది యాడ్ అవుతుంది చూడండి, లిజన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేకి ప్లేస్, జస్ట్ ఎస్ యాడ్ అయింది అంతే. ఇక్కడ గో ఉంది, గోకి ఏమవుతుంది, గాస్ అట్లా, సో ఎస్ గోస్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏముందంటే సింగ్ ఉంది, సింగ్కి సింగ్స్ సింపుల్గా. ఇక్కడ సి అని ఉంది, సికి సీస్ అంతే. ఇది మనకు మెయిన్ వెర్బ్ అనమాట. మెయిన్ వెర్బ్ మనకి ఎన్ని విధాలుగా ఉంది అని అంటే 2 టైప్స్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రెగ్యులర్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇర్రెగ్యులర్. రెగ్యులర్ అంటేనేమో V2 V3 అనేవి మనకు సేమ్గా ఉంటాయి, అవి ఇర్రెగ్యులర్ అనమాట. ఇర్రెగ్యులర్ అంటే 3 డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఉంటే ఇర్రెగ్యులర్స్. ఓకే, మళ్ళీ V4 V5 అనేవి మనకు వస్తుంది. సో V4 అంటే ఏంటి, V5 అంటే V4 అంటే ఏంటంటే V1కి ING యాడ్ చేస్తే V4. V5 అంటే ఏంటంటే V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎస్ కానీ ఏదైనా మనకి యాడ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే V5. ఇంకా మీకు వేరే కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, V2 ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 3 సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. కట్ 3 కట్లు ఇక్కడ, కట్. నెక్స్ట్ షర్ట్ తీసుకుందాం, షర్ట్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ షర్ట్ తీసుకోండి, షర్ట్ తీసుకుంటే షర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పుట్ తీసుకుందాం, పుట్టు. ఓకే, V1 V2 V3 ఆల్ సేమ్, పుట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు కట్కి V4 రాయాలి, రికార్డింగ్ చేస్తున్నా సరే కటింగ్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్
కట్కి V4 రాయాల్సి వస్తుందంటే కటింగ్. Cutting. కట్కి V4 Cutting. CUTTING కటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ V5 ఏమొస్తుంది మరి? కట్స్. కట్స్. షర్ట్కి V4. Setting. Setting. Set. సారీ. సో షర్ట్కి V4 ఏమొస్తుందంటే షర్టింగ్. షర్టింగ్ ఉందా? షర్టింగ్. ఓకే, షర్ట్స్ ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ పుట్టింగ్, పుట్స్. సేమ్, ఇబ్బంది లేదు ఇంకా. ఓకే, ఇలాగా మీకు మెయిన్ వెర్బ్, హెల్పింగ్ వెర్బ్. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి, వెర్బ్ అని చెప్పాము. వెర్బ్లో మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్, మెయిన్ వెర్బ్ అను. హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ 24 అయితే ఎస్టర్డే we already discussed about 24 helping verbs, and today we discuss about main verbs, regulars, irregulars. సో వీటి నా సైడ్ నుంచి హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వెర్బ్స్ మీరు బాగా చదవండి. ఇంగ్లీష్ బాగా రావాలంటే మెయిన్ రావాల్సిన వెర్బ్సే రావాలి. మీరు ఒకటి సెంటెన్స్ అయితే మాట్లాడుతున్నారంటే దాంట్లో వెర్బ్ లేకుండా సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అస్సలు అవ్వదు. ఓకే, వెర్బ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో వెర్బ్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా బాగా చదవాల్సిందే. మీకు గ్రూప్లో పంపిస్తాను, ప్లస్ మీ దగ్గర బుక్ ఉంది అని అంటే ఓకే, బుక్లో చదవండి. నేనైతే పంపిస్తాను, గ్రూప్లో పంపిస్తాను, అవి రోజు చదవాల్సిందే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమన్నా డ్రైవ్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ర్యాండమ్గా చెప్పేస్తాను. అది V2, V3, V4 అన్నీ మీకు తెలియాలి. అది తెలియకుండా క్లాస్ అయితే మనం చెప్పలేము. డ్రైవ్కి V1, V2, V3 చెప్పగలుగుతారు ఎవరన్నా? Drive. డ్రైవ్డ్ అంతేనా? Drive, డ్రైవ్, డ్రివెన్. డ్రైవ్, డ్రోవ్, డ్రివెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రింక్కి డ్రింక్. drank, డ్రింక్, డ్రంక్, డ్రింకింగ్, డ్రింక్స్. ఓకే, సూపర్. సో ఇట్లాగా నాకు అన్ని వెర్బ్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అన్ని వెర్బ్స్ నాకు కావాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక చిన్న ఫార్ములా ఒకటి చూద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా. సో ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా ఏంటో మనం చూద్దాం, దీని సంగతి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో దీన్ని సింపుల్ వెర్షన్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ చెప్పబోయే ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఈ ఫార్ములా చుట్టూ మనకు తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి క్లాస్ దీని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫార్ములా చుట్టూ తిరిగి క్లాస్ మొత్తం. అసలు ఈ ఫార్ములా ఏంటో దీని సంగతి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సెంటెన్స్లో మనకి ఏ భాగం ఉంటాయంటే సబ్జెక్ట్, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాయని మనం చెప్పాం. ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను చెప్పండి ఒకసారి. Subject. సో సింపుల్ గా సబ్జెక్ట్ ఎస్ పెడతాను, వెర్బ్ అని చెప్తా, ఆబ్జెక్ట్ ఓకే. మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు వెర్బ్స్ మళ్ళీ ఎన్ని రకాలు అవుతుంది? హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ మెయిన్ వెర్బ్ కూడా ఉంటుంది. సో హెల్పింగ్ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటుంది కాబట్టి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ చివరిలో ఆబ్జెక్ట్. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. ఇది ఏంటి అసలు అని అంటే ఇది మేడం సార్ ఇది ఏంటంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని PS అని రాస్తాను సింపుల్గా, దీనికి మొత్తం అబ్రివేషన్ ఇస్తాను. సరే, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. సో సింపుల్గా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్, ఇది రెండవది. ఇదేంటి అంటే తర్వాత మనం చెప్పబోయేది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఇది ఈ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏం లేదండి, ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వశ్చన్ నెగిటివ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఓకే, ఇది నెగిటివ్ వస్తే దాన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని అంటారు. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఎలా చేయాలి చూద్దాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మనకు ఏముంటుంది అంటే ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏంటంటే క్వశ్చన్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది లోపల అడిగితే ఇంట్రాగేషన్ జరుగుతుంది అంటారు. ఇంట్రాగేషన్ అంటే ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. నీ పేరేంటి, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు, ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు, అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఇంట్రాగేషన్ అన్నమాట. ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ IS అని రాస్తుంది ఇక్కడ, ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే, సో ఇది ఇంట్రాగేటివ్. ఓకే, ఇంట్రాగేటివ్లో ఏంటంటే ఇది పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. ఇది
ఇంట్రాగేటివ్లో ఏమొస్తుందంటే పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఏమొస్తుందంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, ఇది NIS అని ఇస్తున్నా. సో సింపుల్గా దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం PIS అని చెప్పొచ్చు. అంటే పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ వన్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ వన్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. కానీ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్లో ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. తర్వాత కూడా ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. సింపుల్గా మనం సింబాలిక్గా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ ఇస్తున్నా, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మైనస్ ఇస్తున్నా, పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటున్నాను. పాజిటివ్ అంటే ప్లస్, ఇంట్రాగేటివ్ అంటే క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. నెక్స్ట్ ఇది ఇంట్రాగేటివ్. ఏం ఇంట్రాగేటివ్ అంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. సింబాలిక్గా మనం సింపుల్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్. ఏం ఇంట్రాగేటివ్ అంటే పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. దీని ఇంట్రాగేటివ్ ఏం ఇంట్రాగేటివ్ అంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి ఏంటంటే తెలిసింది ఏంటంటే పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఒకటి తెలుసు, నెగిటివ్ తెలియదు, పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ ఏం తెలియదు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లో చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఏం లేదు, సింపుల్గా ఏం లేదంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదైతే ఎక్కడ ఉందో ఆ హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కన రైట్ సైడ్లో మనం NOT నాట్ అని యాడ్ చేసి సరిపోద్ది. NOT నాట్ యాడ్ చేసినామంటే ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లో అయిపోద్ది. మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అంతే సింపుల్గా. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, హెల్పింగ్ వెర్బ్కి మెయిన్ వెర్బ్కి మధ్యలో నాట్ వస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కన నాట్ యాడ్ అయిందంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంట్రాగేటివ్ అంటారు. ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ అడిగేది. క్వశ్చన్ అడగాలంటే ఏం చేయాలంటే ఏం లేదండి, ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ చూసారా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్, ఆ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ముందు రాయాలి. రాసా తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్ని వచ్చేసి దాని పక్కన రాయాలి. ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దీని పక్కన ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, రాసినాం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాస్టీస్కి ఇచ్చాడు మనం. Ctrl V. ఓకే, హెల్పింగ్ వెర్బ్ని జస్ట్ స్ప్లిట్ చేయడం ఉంది. సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ చేసేసి లాస్ట్లో చిన్న క్వశ్చన్ సింబల్ ఇస్తే సరిపోద్ది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే మనకి సరిపోద్ది. ఇది మ్యాటర్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అన్నాం. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏం లేదండి, నెగిటివ్ అనగానే ఏంటంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కనే నాట్ పెడితే సరిపోద్ది. సో ఇదిగోండి హెల్పింగ్ వెర్బ్, దాని పక్కన నాట్, NOT నాట్ యాడ్ చేసామంటే అయిపోయాయి నాట్. ఓకే, ప్లస్ సేమ్ యాజ్ టీజ్కి ఇంకేముందో అది రాయడమే. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది, ఇదిగోండి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉందా, దాని పక్కన నాట్ రాసేసి ఇంకా దాని పక్కన ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం యాజ్ టీజ్ కాపీ పేస్ట్. ఓకే, ఇంతేనండి. ఇంకా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ మనకు తెలిసిందే, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెర్బ్లో మనకు రెండు భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అదేంటంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్, మెయిన్ వెర్బ్. సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కన నాట్ పెడితే అయిపోయాయి. సో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ నాట్ పెట్టాలి. సో నాట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, అంతే. సో నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఏదైతే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో దానిలోంచి మనం చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ పెట్టాలి, హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ ఇట్లా స్ప్లిట్ చేయాలి అంతే. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్, హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, హెల్పింగ్ నెగిటివ్ అనే పదం వచ్చింది అనుకోండి, హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కన నాట్ పెట్టాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది ఇక్కడ, సో దాని పక్కన నాట్ పెట్టాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో అదే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్. రైట్, ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఒకసారి నాకు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎవరు చెప్తారు? సో పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? నేను చెప్తాను సార్. ఓకే సార్, చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? మీరే చెప్పండి. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఇద్దరు. ఓకే, సూర్య చెప్తారా? సూర్య అల్లుడా? కావ్య మేడం చెప్తారా? కావ్య సాయి. సార్ కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్ నాకు. నేను చెప్తాను వేరే వాళ్ళు సార్. చెప్తా, నేను చూసి చెప్తాను. తప్పకుండా మేడం చెప్పండి అండి. నేను చెప్తాను సార్. చెప్పండి మేడం గారు. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి.
సో నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ కి నాట్ ఉండాలి ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అదే పాజిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ముందుకు వచ్చింది. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చి నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడేమో హెల్పింగ్ వెర్బ్ కి నాట్ పెట్టాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఇంకెవరైనా చెప్తాను సార్. చెప్పండి. సబ్జెక్ట్ పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి సార్, 4 టైప్స్. అయితే సబ్జెక్ట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఎట్లా చెప్తామంటే సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెగిటివ్ దానికి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నాట్ యాడ్ చేసేస్తాం మనం, మెయిన్ వర్బ్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంటరాగేటివ్ వచ్చేసరికి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ వచ్చేసరికి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నాట్ యాడ్ చేసేస్తాం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. రైట్. దీన్ని మీరు కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మేడం. ఇది ఒక్క ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకొని కొన్ని లక్షల సెంటెన్సెస్ మనం తయారు చేయొచ్చు. ఇది ఒక్క ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఒక బుక్ ఆథర్స్కి ఉండేటువంటి ఏదైతే క్వాలిటీ ఉందో ఆ క్వాలిటీకి మనం రారాజు అయిపోయినట్లు అనమాట. ఒక్క పదాన్ని మనకి ఇప్పుడు గోడకి 4 ఒక రూమ్ తీసుకుంటే ఆ రూమ్కి 4 గోడలు ఎలాగైతే ఉంటాయో సెంటెన్స్లో కూడా మీకు ఏంటంటే 4 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్. మనం ఏం చేసినా సరే ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్తో మనం చేస్తాం అన్నమాట. నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్ ఉండేది. ఓకేనా? ఇది ఒక్క స్టేట్మెంట్, ఇది ఒక్క ఫార్ములా పట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములాతో ఎన్నైనా కొన్ని వందల లక్షల కోట్ల సెంటెన్స్ మనం తయారు చేయొచ్చు. చెప్తున్నా కదా, ఒక బుక్ కూడా మనం రాసేయచ్చు ఈజీగా ఈ ఒక్క ఫార్ములాతో. ఓకే, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంతే, మామూలు ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఏ టాపిక్ అయినా చెప్పండి, ఈ యొక్క ఫార్ములా మీదనే నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్. పాజిటివ్ అంటే ఏంటంటే నేను ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్తా అని చెప్పాల్సి వచ్చింది పాజిటివ్. ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకోండి నెగిటివ్. నేను ఎవరు క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్తారా, అదేమో ఇంట్రాగేటివ్ వస్తుంది. మీరు ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వెళ్ళరా, అదేమవుతుందంటే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. మీరు వెళ్తారా అని క్వశ్చన్ అడిగితేనేమో పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, వెళ్ళరా అని క్వశ్చన్ అడిగితేమో నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. మీరేమో ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే వెళ్తానని చెప్పారనుకోండి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది. వెళ్ళని చెప్పారనుకోండి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోద్ది. అతనేమో వెళ్తావా అని అడిగిన అనుకోండి పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, వెళ్ళరా అని అడిగిన అనుకోండి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. మీ ఇంటికి ఒకళ్ళు వచ్చారండి, కాఫీ తీసుకుంటారా అని అడిగారు మీరు, అది ఏమవుద్ది? క్వశ్చన్ పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. మీ ఇంటికి ఒకళ్ళు వచ్చారు, పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. ఓకే, మీరేమన్నారంటే అవునండి తీసుకుంటా అని చెప్పారు, అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్. కాఫీ తీసుకుంటారా మీరు అడిగారు, అడిగితేనేమో నాకు కాఫీ ఇష్టం లేదు నేను తీసుకోని చెప్పారు. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అది, నేను తీసుకోని చెప్పేసి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ తీసుకుంటారా అంటేనే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. మీరు తీసుకోరా అని అడిగింది, ఇప్పుడు మీరు కాఫీ తీసుకోరా అని అడిగింది నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఇంటికి వచ్చిన పర్సన్ మనం కాఫీ తీసుకుంటారని అడిగితేనేమో పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్, మీరు కాఫీ తీసుకోరా అని అడిగితేనేమో నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. అతను ఆన్సర్ వచ్చేసేమో నేను తీసుకుంటానని చెప్పినాకో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, తీసుకోనండి నేను చెప్పినాకోండి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. అంతే, సింపుల్ వెర్షన్ అనమాట. ఇంతకు మించి మనకి క్వశ్చన్స్ కానీ ఏది ఉండదు ఇంగ్లీష్లోనే. వీటి చుట్టూనే మనకి ఇంగ్లీష్ అనే ప్రపంచం దీని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ ఫార్ములాస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి మా సారు పేరేం పెట్టారంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములాస్ పెట్టేశారు అనమాట. సో మనకి నేషనల్ వైడ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ఏం చూసుకున్నా సరే ఈ యొక్క ఫార్ములా చుట్టూనే, ఈ 4 ఫార్ములా చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా మేమే సారే ఇట్లా నేమ్ మెన్షన్ చేశారు అనమాట, ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం, ఇంకొక పర్సన్ చెప్పండి, నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్దానికి ట్రై చేస్తాను. చెప్పండి అండి, భార్గవి గారు చెప్పండి.
Positive statement, subject plus helping verb plus main verb plus object. Negative statement, subject plus helping verb plus not plus main verb plus object. Positive interrogative sentence, helping verb plus subject plus main verb plus object. Negative interrogative sentence, helping verb plus not plus subject plus main verb plus object. Sir? So, Okay, right. Right. Next. ఇక్కడ చూడండి, తీసుకుంటారా అంటే ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. ఏం క్వశ్చన్ అంటే పాజిటివ్ క్వశ్చన్. తీసుకోరా అని మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఏం క్వశ్చన్ అంటే నెగిటివ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఎంక్యూ. తీసుకుంటాను అని ఆన్సర్ చెప్పారు. ఏం ఆన్సర్ అంటే పాజిటివ్ ఆన్సర్. తీసుకోను అని మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్పారు. ఏం ఆన్సర్ చెప్పారంటే నెగటివ్ ఆన్సర్. ఇది మ్యాటర్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ మనకి బీ ఫార్మ్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగడం ఈరోజు చూద్దాం. బీ ఫార్మ్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగడం అట్లా చూద్దాం. ఓకే, సో బీ ఫార్మ్స్ లో క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగాలని రేపు టెన్సెస్ టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. దానికంటే బిఫోర్ ఇది మనకి ఇంట్రోగా అనుకోవచ్చు. సో అవి అర్థం కావాలంటే కొంచెం వీటిని జాగ్రత్తగా మనం ఒక్కసారి చూస్తే అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బిజీగా ఉన్నారా అని మనం ఇంగ్లీష్లో అడగాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఏమడగాలంటే మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారా అని ఇంగ్లీష్లో అడగాలి. మీకు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారా అని ఇంగ్లీష్లో అడగాలి. ఎట్లా అడగచ్చు అంటే ఆర్ యూ బిజీ? సో ఆర్ యూ బిజీ నౌ, మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారా. ఓకే, అవును నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నా అని మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. Yes, I am busy. Yes, I am busy. Yes, I am busy now. Yes, I am busy now. లేదా ఇప్పుడు బిజీగా లేరు అని చెప్పాలి. No, I am not busy now. No, I am not busy now. I am not busy now. నేను ఇప్పుడు బిజీగా లేను. ఓకేనా, మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారంటేనేమో ఆర్ యూ బిజీ నౌ. అవును నేను బిజీగా ఉన్నాను. ఎస్ ఐ ఆమ్ బిజీ నౌ. సో ఇక్కడ మీకు ఎస్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఐ ఆమ్ బిజీ నౌ. నో ఐ ఆమ్ నాట్ బిజీ నౌ. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను. ఓకే, నో ఐఎమ్ నాట్ బిజీ నౌ. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మొత్తానికి ప్రెజెంట్లో అనమాట. ఇదంతా ప్రెజెంట్లో. ఇప్పుడు మీరు బిజీగా ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇది ప్రెజెంట్. సో ప్రెజెంట్లో ఎట్లా అడుగుతామంటే ఎట్లా అడుగుతాం. ప్రెజెంట్ ఆర్ యూ బిజీ నౌ, నువ్వు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నావా. ఎస్ ఐఎమ్ బిజీ. అవును ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నా. లేదు నేను ఇప్పుడు బిజీగా లేను. నో ఐఎమ్ నాట్ బిజీ నౌ. లేదు మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారా అని అడగాల్సి వస్తే ఎట్లా అడగాలి మరి. జస్ట్ బిజీ ఫ్రీ పెట్టండి అంతే. ఆర్ యూ ఫ్రీ నౌ, మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారా. అవును ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నా. ఎస్ ఐఎమ్ ఫ్రీ నౌ. నో ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ నౌ.
ఓకే, మీకు దీని గురించి మీకు ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ నేను చెప్తున్నా. ఒకసారి రేపు పొద్దున క్లాస్కి మీకు ఇప్పుడే రెడీ చేస్తాను అనమాట. టెన్షన్ ఏం పడమాకండి, చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా వెళ్తుంది సబ్జెక్ట్ అనేది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇది ప్రజెంట్ అని చెప్తున్నాం కదా. సో పాస్ట్లో ఎట్లా వస్తుంది ఏంటో చూద్దాం. పాస్ట్ ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. సో మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారంటేనేమో ఆర్ యూ బిజీగా అని చెప్తున్నాము. మరి మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారో అడగాలి. మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారో అడగాలి. ఇప్పుడు అది దేని కిందకి వస్తే, నిన్న బిజీగా ఉన్నారంటే దేని కిందకి వస్తే అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కింద వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ అంటే సో వర్ యూ అని వస్తుంది. వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే, వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే. నేను వైడి అని ఇస్తున్నా. వైడి అంటే ఎస్టర్డే. వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే, మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారా? అవును నేను బిజీగా ఉన్నాను. ఎస్ I am very busy yesterday. ఐ ఆమ్ బిజీ ఎస్టర్డే, నేను నిన్న బిజీగా ఉన్నాను. లేదు నేను బిజీగా లేను అని చెప్పాలి. అప్పుడు నో నో No, I'm not busy yesterday. నో ఐ ఆమ్ నాట్ బిజీ, ఐఎమ్ నాట్ బిజీ ఎస్టర్డే, నేను నిన్న బిజీగా లేను. ఓకే, ఆర్ యూ బిజీ నో, మీరు బిజీగా ఉన్నారా? ఎస్ ఐఎమ్ బిజీ నో. నో ఐఎమ్ నాట్ బిజీ నో. మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారా? వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే? ఎస్ ఐ వాజ్ బిజీ ఎస్టర్డే. నో ఐ ఆమ్ నాట్, సారీ నేను నిన్న బిజీగా ఉన్నానంటేనేమో నేను బిజీగా ఉన్నానంటే వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే, అవును బిజీగా ఉన్నాను. ఎస్ ఐ వాజ్ బిజీ ఎస్టర్డే. నెగిటివ్ వచ్చేసి నో నో ఐ వాజ్ నాట్ బిజీ ఎస్టర్డే. నో ఐ వాజ్ నాట్ బిజీ ఎస్టర్డే. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి పాస్ట్ కిందకి వస్తుంది. మరి ఫ్యూచర్లో అంటే మీరు రేపు బిజీగా ఉంటారా, రేపు మీరు ఫ్రీగా ఉంటారా అని అడగాలి. ఫ్యూచర్లో ఎట్లా అడగాలంటే మీ ప్రజెంట్లో అంటేనేమో ఆర్ యూ బిజీ నో, పాస్ట్లో అంటేనేమో వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే. ఫ్యూచర్ వస్తుంది అనుకోండి విల్ బి వస్తుంది. సో విల్ యూ బిజీ టుమారో. సో విల్ యూ బీ బిజీ టుమారో, రేపు బిజీగా ఉంటారా? విల్ యూ బీ బిజీ టుమారో. నేను టీఎంఆర్ అని ఇచ్చిన అక్కడ. టీఎంఆర్ అంటే ఏంటంటే టుమారో అని సింపుల్గా నేను షార్ట్ ఫామ్లో రాసిన అనమాట. విల్ యూ బీ బిజీ టుమారో, మీరు రేపు బిజీగా ఉంటారా? అవును నేను రేపు బిజీగా ఉంటాను. ఎస్ ఐ ఆమ్ బిజీ. ఎప్పుడు సారీ నేను రేపు బిజీగా ఉంటాను. ఎస్ ఐ విల్ బీ బిజీ టుమారో, అవును నేను రేపు బిజీగా ఉంటాను. లేదు నేను రేపు బిజీగా ఉండను. నో ఐ won't be busy now. won't be busy tomorrow. ఐ వోంట్ బీ బిజీ టుమారో. Tomorrow. ఐ వోంట్ బీ బిజీ టుమారో, రేపు నేను బిజీగా ఉండను. ఓకే, నేను రేపు బిజీగా ఉండను. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను రేపు బిజీగా ఉంటాను అని చెప్పాలి. టుమారో. I will be busy tomorrow. I will be busy tomorrorow. I will be busy tomorrow. రైట్. మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారంటే ఏం అడగాలండి? Are you busy now? ఆర్ యూ బిజీ నో. మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారంటే Were you busy yesterday? ఆర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే. మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారా? ఆర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే. మీరు రేపు బిజీగా ఉంటారంటే Will you busy tomorrow? Will you busy tomorrow? విల్ బీ కదండి. విల్ యూ బీ బిజీ టుమారో. అవును నేను రేపు బిజీగా ఉంటా. I will be busy tomorrow. లేదు నేను రేపు బిజీగా ఉండను. No, I won't be busy tomorrow. ఐ వాంట్ బి బిజీ. Busy I tomorrow. won't be busy tomorrow. ఐ వాంట్ బి బిజీ టుమారో. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారా అని అడగాలి. చెప్పండి, Are you free now? ఆర్ యూ ఫ్రీ నౌ. అవును నేను ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నాను. Tomorrow. Yes, I am free now. ఎస్ ఐ ఆమ్ ఫ్రీ నౌ, నేను ఇప్పుడు బిజీగా లేను. No, I am not free now. ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రీ నౌ. మీరు నిన్న బిజీగా ఉన్నారంటే ఎట్లా అడగాలి? మరి మీరు నిన్న ఫ్రీగా ఉన్నారంటే ఎట్లా? ఫ్రీ. Were you free yesterday? యూ ఫ్రీ ఎస్టర్డే. అవును నేను నిన్న ఫ్రీగా ఉన్నాను. Yes, I was free yesterday. ఎస్ ఐ వాస్. లేదు నేను నిన్న ఫ్రీగా లేను. No, I was not busy yesterday. మీరు రేపు ఫ్రీగా ఉంటారంటే Will you free tomorrow? విల్ బీ కాదండి, విల్ యూ బీ ఫ్రీ టుమారో. Will you be free tomorrow? ఓకే, ఎస్ నేను రేపు ఫ్రీగా ఉంటాను. Yes, I will be free tomorrow. నెగిటివ్, నేను రేపు ఫ్రీగా ఉండను. No, I won't be free tomorrow. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఇది ప్రెసెంట్ అని చెప్తాను కదా. ప్రెసెంట్ లో మీకు క్వశ్చన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆర్ అనేది వచ్చింది. ఆర్ అనేది దేనికి వచ్చింది అంటే యూ అనే సబ్జెక్ట్కి వచ్చింది. మన టోటల్ ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే టోటల్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి.
7 sir. Total 7 subjects. 7 subjects. 20. ఈ 7 All subjects nouns. I, we, you, they, he, she, it, name. సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో వచ్చే మీకు హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఏముంటాయి, బీ ఫార్మ్స్ అనేవి ఏముంటాయి అని అంటే ఇక్కడ మాట్లాడితే యామ్, ఈజ్, Is are ఆర్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో వచ్చే బీ ఫార్మ్స్. మరి పాస్ట్ లో ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ పాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది అంటే వాజ్, Was, were. వర్ అనేది పాస్ట్ లో వస్తుందన్నమాట. ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా వస్తుంది అంటే అది ఒకటే ఉంది, ఏంటంటే విల్ బి. ఓకే, ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్. పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వాజ్, వర్. ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్స్ విల్ బి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి, ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ Am, is, are. యామ్, ఈజ్, ఆర్. పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ Was, were. ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్స్ will be. Will be. ప్రెసెంట్. Will be. ఓకే, ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ Am, Am, is, is, are. పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వాజ్, వర్. ఫ్యూచర్ Will be. ఇక్కడ మీకు ఒక బ్యాక్ సైడ్ నుంచి సరే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. మనం యామ్ అని చెప్తున్నారు, ఈజ్ అని చెప్తున్నారు, ఆర్ అని చెప్తున్నారు, ఇవి దేనికి వస్తే చూద్దాం. సో ఇంగ్లీష్లో మనకి సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం, ఏమేమి సబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఒకసారి. I, we, you, they. ఐ, వి, యూ, దే. ఓకే, You. I, they, you, they, he, she, it. All nouns. ఆల్ నౌన్స్ అంటే అన్ని నేమ్స్, పేర్లన్నీ కూడా మనకి సబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ చూడండి, యామ్ అనేది దేనికి వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ మీకు ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ వచ్చి యామ్, ఈజ్, ఆర్ ఉంది కదా. సో యామ్ అనేది దేనికి వస్తుంది అంటే ఐకి యామ్ వస్తుందండి. ఐ యామ్ అని చెప్పాలి మనం ఇక్కడ. ఓ ఐ యామ్. నెక్స్ట్ వి, యూ, దే. వి, యూ, దే. వి, యూ, దేకి ఏమొస్తుందంటే ఆర్. నెక్స్ట్ హీ, షీ, ఇట్ నేమ్కి ఏమొస్తుందంటే చెప్పండి, ఈజ్. ఓకే, ఐకి యామ్, వి, యూ, దే, ఆర్. హీ, షీ, ఇట్ నేమ్ ఏమొస్తుందంటే ఈజ్. సింపుల్గా ఐ యామ్, వి ఆర్, యు ఆర్, దే ఆర్, హీ, షీ, ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాస్ట్లో వచ్చేసి వాజ్, వర్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా. సో పాస్ట్లో బీ ఫార్మ్స్ ఏంటి చెప్పండి. హలో, Was, were. వాజ్, Was, were. వర్. ఇక్కడ మనం చూద్దాం జాగ్రత్తగా. I we. సో ఇక్కడ ఒక చిన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఐకి యామ్ అని మనం ఇచ్చాము, వియుదేకి ఆర్ ఇచ్చారు, ఈ షీ టైం ఇది ఇచ్చాము. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకో మనం చూద్దాం. ఐకి ఏమొస్తుందంటే యామ్. ప్రజెంట్లో ఐకి వచ్చే బీ ఫామ్ ఏంటంటే యామ్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫిక్స్గా ఐలో ఏమొస్తుంది అంటే యామ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వియుదేకి ఏమొస్తుందంటే ఆర్. ఇక్కడ పక్కన పెట్టండి. ఈ షీట్ నేమ్కి ఏమవుతుందంటే ఈజ్. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం. ఈ షీట్ నేమ్ అనే దాంట్లో ఎస్, ఐఎస్, ఈజ్లో ఎస్ అని ఉంది లెటర్. అంటే మనకి 7 సబ్జెక్ట్స్లో ఎస్ అనే లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యే వెర్బ్ ఏమైనా ఉందా? అంటే 7 సబ్జెక్ట్స్లో ఎస్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏముంది? She, sir. She. సో మన 7 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి 7 సబ్జెక్ట్స్ని గుర్తుంచుకునే విధానం ఒకటి చెప్పాను. ఎలా అంటే ఐ, వి, యూ, దే ఒక సెట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ, షీ, ఇట్ నేమ్ ఒక సెట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఐ, వి, యూ, దే ఒక సెట్, హీ, షీ ఒక సెట్లో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు యూజ్ కదా, సో యూజ్లో చివరి లెటర్ వచ్చేసి ఎస్ అని ఉంది. సో ఎస్ అనే లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉందంటే షీ. షీ అనేది ఏ సెట్లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు? హీ షీట్ అనే సెట్లో ఉంది. ఈ షీట్ నేమ్ అనే సెట్లో ఉంది. కాబట్టి ఈజ్ అనేది ఇచ్చేయచ్చు. ఐకి యామ్, కేశరాజు అని ఉంది ప్రత్యూష, కానీ ఏదో ఏదో అనిపించింది. అది ఏజ్ చాలా చూసిన నేను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఐ యామ్, యు దే ఆర్, ఈ షీట్ నేమ్ ఈజ్. ఓకే, ఈజ్ లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ లెటర్ స్టార్ట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏమో షీ ఉంది కాబట్టి షీ. షీకి సంబంధించి సెట్ ఏది ఉందంటే హీ షీట్స్ అంటే ఈజ్. 6 years అంటే సీన్ చేసుకుంటా. 6 years అంటే మరి నా అడిగిందా, నేను మొన్న ఒక రోజు అడిగిన, అది ఒకసారి అడుగుదాం. మీ బాబుకి ఏమన్నా సెట్లే. రైట్.
సో పాస్ట్లో వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్పాం ఇక్కడ మనం వజ్ వర్ అని చెప్పాం. సో మనకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి చూద్దాం. సబ్జెక్ట్స్ ఐ వి యు దే. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్ హీ షీ ఇట్ ఆల్ నేమ్స్, అన్ని పేర్లు మొత్తం హీ షీట్ నేమ్. సో అన్నీ మనకి సబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తాయి. ఇప్పుడు వజ్ వర్ అనే మనకి 2 టాస్క్ వజ్ దేనికి వస్తే వర్ దేనికి వస్తే చూద్దాం. సేమ్ సింప్లిఫై మనం ఇంతకుముందు అప్లై చేద్దాం. వజ్ అని ఉంది, వజ్ అనే లెటర్లో చివరి లెటర్ ఎస్ ఉంది. ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ అనగానే మనకు వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏమొస్తుందంటే షీ. సో వజ్ అనేది షీకి ఇచ్చేద్దాం ఈజీగా. వజ్ అనేది షీకి ఇస్తాం. ఓకే, ఈ వజ్ అనేది షీకి వచ్చేసింది. ఈ షీ ఏ సెట్లో ఉందంటే హీ షీట్ నేమ్ సెట్లో ఉంది. సో హీ షీట్ అనే దానికి వజ్ వస్తుంది, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు రిమైనింగ్ ఏది ఉందంటే సబ్జెక్టు. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏముందంటే వర్ ఉంది. సో వర్ అనేది దేనికి వస్తుంది, ఐ వి యు దేనికి వర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, హీ షీట్ నేమ్కి వజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చిన్న కరెక్షన్ ఉందండి, జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. హీ షీట్ నేమ్కి ఏమొస్తుందంటే వజ్. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐ అనే సబ్జెక్టుకు కూడా ఏమొస్తుందంటే వజ్జే వస్తుంది. ఎందుకు సార్? సో అది రూల్ అండి. అలా ఐ వర్ అనకూడదు, ఐ వజ్ అనాలి. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్, హీ షీట్ నేమ్కి వజ్, దాంతోపాటు ఐ కూడా వజ్ వస్తుంది. ఐ హీ షీట్ నేమ్ వజ్, వి యు దే వర్. ఓకే, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కష్టమైతే కాదు కానీ ఈజీయే. వి యు దే వర్, ఐ హీ షీట్ నేమ్ వజ్. ఇక్కడ మీకు ఇబ్బంది లేదు, ఇంకా ఒకటే ఉంది మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్, అదేంటంటే విల్ బి. సో విల్ బి అనేది దేనికి వస్తుంది, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మేడం. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ మనకు ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మనకు తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఐ వి, నెక్స్ట్ యూ, నెక్స్ట్ దే, నెక్స్ట్ హీ, నెక్స్ట్ షీ, నెక్స్ట్ ఇట్, నెక్స్ట్ ఆల్ ద నేమ్స్, ఆల్ ద నౌన్స్. ఓకే రైట్. సో రైట్, ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ నేమ్ అన్నిటికి కూడా విల్ బి వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేమో యామ్ ఈజ్ ఆర్, సెకండ్ వన్ వాజ్ వర్, ఫ్యూచర్ విల్ బి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్నది చూద్దాము. నెక్స్ట్ వీటికి ఏం చేయాలంటే మనం యాప్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు అండి. యాప్ అనేది అప్లై చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇది మనకి అడ్జెక్టివ్, నెక్స్ట్ పర్సన్ ప్లేస్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారా అని అంటే ఆర్ యూ బిజీనే ఉన్నా, నిన్న అంటే వర్ యూ బిజీ ఎస్టర్డే, రేపంటే విల్ యూ బి బిజీ టుమారో. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారా అని అడగాలి, మీరు నిన్న హైదరాబాద్లో ఉన్నారని అడగాలి అంటే ప్లేస్. మీరు నిన్న హ్యాపీగా ఉన్నారా అని అడగాలి, మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారా అని అడగాలి, రేపు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారని అడగాలి అంటే అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్తో ఉన్నారా అని అడగాలి, పర్సన్. మీరు నిన్న మీ ఫ్రెండ్తో ఉన్నారా, పర్సన్. మీరు రేపు మీ ఫ్రెండ్తో ఉంటారా, పర్సన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి అనమాట. ఏపీపీ అనే ఫార్ములా వస్తుంది ఇక్కడ. ఏ అంటే ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్, పి అంటే ఏంటంటే పర్సన్, పి అంటే ఏంటంటే ప్లేస్. సింపుల్గా అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్. సో అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్. అడ్జెక్టివ్ అంటే ఎట్లా వస్తే, పర్సన్ అంటే ఎట్లా వస్తే, ప్లేస్ అంటే ఎలా వస్తుంది. అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా మనకి హ్యాపీ, సాడ్, అలోన్, బ్రేవ్ ఇవన్నీ మనకి ఎలాగ ఉన్నాయో అలాగే ఇదనమాట. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పర్సన్, సో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అడ్జెక్టివ్కి ఇక్కడ సో అడ్జెక్టివ్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్. ఈ అడ్జెక్టివ్కి మనకి ఏదన్నా వస్తుందా, సో దాని ముందు ఏమన్నా వస్తా అంటే ఇక్కడ ఏమీ రాదండి. సో మీకు చెప్పేటప్పుడు అర్థమైంది, ఇక్కడైతే ఏమి రాదని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ పర్సన్, నెక్స్ట్ పి. ఏ అంటే అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ పి అంటే పర్సన్. సో పర్సన్. నెక్స్ట్ ప్లేస్, అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్. 1 minute. సో ప్లేస్. ఓకే, అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్. రైట్. అడ్జెక్టివ్, పర్సన్, ప్లేస్ ఇచ్చాం కదా. అడ్జెక్టివ్ ముందర ఏమైనా వస్తా అంటే ఏం రాదు, పర్సన్కి ముందు ఏమైనా వస్తా
మీరు ఇప్పుడు మహేష్ బాబుతో ఉన్నారా? ఆర్ యూ విత్ మహేష్ బాబు నౌ? మీరు ఇప్పుడు సమంతతో ఉన్నారా? ఆర్ యూ విత్ సమంత నౌ? సో అట్లా పర్సన్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే విత్ వస్తుంది. సో విత్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సన్ అయిపోయింది. ప్లేస్ తీసుకుందాం. ప్లేస్కి మనకి వచ్చే ప్రిపోజిషన్ ఏంటంటే ఇన్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఇన్ వస్తుంది. ఐఎన్ ఇన్. ఓకే, ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి మంచిగా. ఐఎన్ ఇన్. సో పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ పర్సన్ ప్లేస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారని మనకు అడగాలి. మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారని అడగాలి. సో మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే ఏమవుతుందంటే ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ? మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ? మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఆర్ యూ హ్యాపీ నౌ? అవును, నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎస్ ఐ యామ్. ఎస్ ఐ యామ్ హ్యాపీ నౌ. అవును, నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను. లేదు, ఇప్పుడు హ్యాపీగా లేను. నెగిటివ్ చెప్పండి. నో, No, I'm not happy. నాట్ హ్యాపీ. సో ఐఎమ్ నాట్. ఓకే, అదే మీరు ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్తో ఉన్నారని అడగాల్సి వచ్చింది. మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్తో ఉండాల్సి వచ్చింది. ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఆర్ యూ పాస్ట్ కాబట్టి సో ఏదైనా ఓకే. ప్రజెంట్లో కూడా అడగవచ్చు, పాస్ట్లో కూడా అడగవచ్చు. సో ఆర్ యూ విత్ సమంత నౌ? మీరు ఇప్పుడు సమంతతో ఉన్నారా? ఆర్ యూ విత్ సమంత? మీరు ఇప్పుడు సమంతతో ఉన్నారా? అవును, ఇప్పుడు సమంత. ఎస్ ఐఎమ్ విత్ సమంత నౌ. ఐ వాజ్ అని చెప్పా, బట్ ఐఎమ్ విత్ సమంత నౌ. ఓకే, ప్లేస్ అంటే మీరు ఏ ప్లేస్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్ పెట్టుకోవాలి. మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారా? ఆర్ యూ ఇన్ హైదరాబాద్ నౌ? ఓకే, adjective person place. So time is up. I will continue tomorrow's class. ఓకే, మీకు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను. ఇది ప్లస్ మీకు బుక్లోది 160 పేజ్ నెంబర్ అని చెప్పాను, అది కూడా మీకు స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను. ఆ వెబ్సైట్ మనకు డైలీ చదవడానికి ట్రై చేయండి. మోస్ట్ చదవండి కూడా. ఓకే, మనం ఏంటి చదివేది అనుకోవద్దు అసలు. చిన్నపిల్లలు అయిపోతాం లెర్నింగ్ విషయంలో. ఓకే, రైట్. దట్ ఈస్ ద టుడేస్ క్లాస్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్, గుడ్ నైట్ సార్. Bye, sir. Bye. బాయ్. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.